युग से बुलाने तो पहला थोड़ा जिहा उन्हां बारे मैं दसना चाहूँगा। काफ़ी लोग उन्होंने ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीके नाल जानते हो सकते हैं। ये अपने नेड़ले पिंड लुबाना तो बिलोंग करते हैं ਅਤੇ काफ़ी लोगों ने उन्होंने नाभे के रिपू दमन कॉलेज में एज अ स्टूडेंट लीडर विचरदा होया देखा हो सकता है। उस समय तो लैके अज तक काफ़ी लंबा समा बीत चुका है तो मैनू लगता है कि उन्होंने व्याख्या करना अज इस छोटे टाइम के उसनों समा पाना शायद पॉसीबल नहीं हो पाएगा। उन्होंने तजुर्बे ते समझ की झलक उन्होंने अपनी स्पीच तो बिना की हो सकती है। तो एक बार मैं फिर तो उन्होंने इनवाइट करना चाहूँगा कि आके अपने वो व्यूज साडे विच साझा करन 3 खेती बिलों को लेकर। एक बार तालियां मार दो। अज दे इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर सांझी सत्थ वालों मेरा ख्याल है शहरी खेतर दे विच ये पहली शुरुआत होएगी, क्योंकि जिहड़ा किसानी ऑर्डीनेंस ते उदों बाद बिल भी पास हो चुके हैं। 5 जून तो लैके प्रोसैस चल रहा है। पिंडां दे विच पिंडां दे लोकां वालों रेलवे पटड़ियां ते मॉल्स के सामने टोल प्लाजिया ते वख-वख किस्म के होर जिहड़े कारपोरेट घराणियां दे खास तौर पर 2 बड़े घराणियां दे नाल जुड़े होर संस्थावां ने उन्हां दे सामने प्रोटेस्ट लगातार चल रहे हैं। पर एक संवाद की लोड़ होंदी है, वो सारे लोगों की आपस दे विच जिन्हां नूं शायद लगता हुंदा कि सानू सीधे तौर पर ये गल्लां हिट नहीं कर दिया, जब साडा कोई सरोकार नहीं है, साडा कोई संबंध नहीं है। पर क्योंकि समाज और कुदरत की कायनात दे विच हर चीज़ इन्नी नेड़े जुड़ी होंदी है कि मनुखी जीवन पूरी तरह इंटरडिपेंडेंट है, अंतरनिर्भर है। ईवन जो भी कुछ खाण नूं खेत दे विचों आउंदा है, जो कुछ पानी पीण नूं सानूं मिलदा है, बहुत लोग कुदरती तरीकाकार बदलने की अपने की कोशिश करते हैं। असी आर ओ लवा लेने घरां च, बाकी चीज़ां कर लिया, पर कुदरत का माहौल एक ऐसा कि इंटरडिपेंडेंट सिस्टम होने करके असी आर ओ तो पानी पी रहे हैं, पर वो मझ जेड़े जां गऊआं जेड़ा घाह खा रही ने, जेड़ा वो पानी पी रही ने, उन्होंने राही वो चर्बी का ढलिया हुआ दुध जितों आ रहा है साढ़े आर ओ मात पा जाता। शायद सानू पता भी नहीं लगता कि बीमार फिर भी हो रहे हैं, आर ओ भी पानी पी रहे हैं तो बाकी जगह भी हो रहे हैं। क्योंकि वनस्पति तो लैके टोटल जैविक वर्ल्ड जिहड़ा है, जिंदगी आपस दे विच इन्नी अंतरनिर्भर है एक दूजे के उत्ते, तुसीं उहदे च कोई कट रेखा नहीं खिंच सकते, विच कोई उहदे च कट नहीं पा सकते कि एक अलग चीज़ है तो दूसरी एक अलग चीज़ है। इस करके समाज के किसी भी हिस्से च वरत रहे वरतारे को समझना, उहदे ते संवाद रचाउणा, उहदे ते गलबात करना, ये समूची मनुखता के लिए बहुत जरूरी चीज़ होंदी है। और इहदी एक लैकिंग जिस लैवल की साडे सामने समाज है, ये साडे विरसे दे विच भी है। कई बार विरसे नूं असीं भुल के गल करते हैं तो वह गल पूरी नहीं हुंदी। इस खिते दे विच बहुत बड़े जिहड़े पैगंबरी रूप दे गुरु नानक साहब साडे कोल सी, उन्होंने सब तो पहला दसिया कि तुसीं किवें ज्ञान च वाधा कर सकते हो तो किस लैवल का तरीका समाज नूं चाहीदा है जे उन्हें सोचना है। वो संवाद का रस्ता दसदे ने, वो कहते ने जब लग दुनिया रहीए नानक किछ सुनिए कुछ कहिए। उहदे च भी पहला सुनना आउंदा ते बाद दे विच कहना आउंदा। पहला चंगी तरह सुनने की आदत पेगी तो बाद दे विच गल कोई की जा सकती है, दसी जा सकती है। तो शायद इसे उन्होंने अपनी जिंदगी के तर्जे अमल दे विच
अपने हकीकत प्रैक्टिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ 22 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਖਰੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਖਰੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਨਸਬਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਖਰੇਵੇਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਬਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਬਨਸਬਨਤਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਖਰੇਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਪ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਖਰੇਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਲੱਭੇ। ਕਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੱਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਮਿਲੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਲੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਮਿਲੇ, ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜਾਤ, ਨਾ ਧਰਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਏਰੀਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਉਹ ਸੰਵਾਦ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੈਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਜ਼ਡਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਸਹਿਜ ਠਰਮਾ ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਔਕਾਤ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਈਗੋ, ਹਉਮੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੋਝੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਬਾਕੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਨੋਪਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਨੌਲੇਜ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੋਲਬਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਜਨਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਾਮਨ ਸਾਈਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਡਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਪਰ ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਮਨ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਕੋਇਸਟ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਕੋਇਸਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਮਦਨ ਆਪਣੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਟੋਟਲ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 1955 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਾਦਾਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਖੀਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੇਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਨਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਆਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਟਰਮਜ਼ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟਰਮਜ਼ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੰਬਰ 1 ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਲਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੰਮ ਇਸ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। 33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਬਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਈ ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਕਲ ਚੇਪੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਕਲ 'ਚ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਕਲਚੀ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜਗ੍ਹਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇ। 8 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। 8 ਥਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਲੈਸ਼ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 3 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀ? ਖੇਤੀ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਜ ਏ ਉਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਵੱਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਸ਼ੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਂਟਰੀ 33 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ 33ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵਣਜ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਰਸ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਵਣਜ ਤੇ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਖੇਤੀ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿੱਤਾ ਵਣਜ ਤੇ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 14-15 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੂਡ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫੂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 55% ਕਬਜ਼ਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੀਡ ਤੇ ਕਿ ਬੀਜ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ GM ਸੀਡ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਟੋਟਲ ਦਾ ਟੋਟਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਖੇਤੀ ਤੇ ਅਦਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਖੇਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਣਜ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟੋਟਲ ਟਰੈਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਬਦਲਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਬਦਲਤਾ ਟੋਟਲ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਭੋਜਨ ਸਸਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਵਣਜ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੰਬਰ 2, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੀਟਰ ਚਲਾ ਦਾਂ।